अस्सलाम वालेकुम वनक्कम नाम है हमारा समीर खान फ्रॉम రాయలసీమ। సో ఈ వీడియో చూసుకుంటే మనకు పతంజలి కేస్ స్టడీ అన్నమాట। ఇది ఈ వీడియో మొత్తం మనకు ఓన్లీ 1% ఆఫ్ కేస్ స్టడీనే అన్నమాట। జస్ట్ బ్రీఫ్ అవేర్నెస్ కోసం అయితే వీడియో చేస్తున్నాను। మొదలెడదామా। जहर दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये हाँ। अब देखिए अभी अब तो शरबत जिहाद हो रहा है, लव जिहाद से शुरू हुआ, जमीन जिहाद हो गया, अब शरबत जिहाद हो रहा है, जॉब जिहाद था। अरे क्या है रे भाई, मिठा है वो पीते पियो नको नको पियो, अब उसको भी नहीं शरबत जिहाद। अरे क्या है भाई ये कहानी, आप कितनी नफरत पैदा करेंगे मुसलमानों के खिलाफ। अरे आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, बेचो, मगर उसमें जिहाद क्यों लेके आ रहे भाई उसमें आप। अरे कैसा होगा ऐसा अगर आप इस मुल्क को ऐसा चलाएंगे। विकसित भारत हम बनना चाह रहे, हम भी बनना चाह रहे विकसित भारत। आप विकसित भारत ऐसा बनेंगे जिस देश के 18 करोड़ आबादी को इस तरह जलील और रुसवा करके उनके ईमान पर हमला करके उनकी मस्जिदों को छीनने करके कैसा विकसित भारत बनेगा। యోగా గురు రూహబ్జా షర్బత్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలపై రచ్చ మొదలైంది। దేశంలో కొత్త రకం జిహాద్ మొదలైందని, షర్బత్ జిహాద్ నడుస్తోందని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు బాబా రామ్దేవ్। షర్బత్ పేరుతోటి దేశ ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని, కొందరు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారని అన్నారు। అయితే రామ్దేవ్ వ్యాఖ్యలపై రూహబ్జా షర్బత్ను తయారు చేసే హందర్ద్ సంస్థ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది। షర్బత్ జిహాద్ తోటి మోసపోవద్దని, ఇంట్లోనే దానికంటే మంచి షర్బత్ను తయారు చేసుకోవచ్చని వీడియో విడుదల చేశారు రామ్దేవ్। शरबत उस कंपनी का ला रहे हैं जो मैंने कहा शरबत जिहाद करके आपके पैसों से आपके जो धर्म के, आपके सनातन के अनुरूप जो कार्य नहीं है, कृत्य नहीं है, उनमें अपना सर्वस्व झोंक रहे हैं। तो आप कम से कम जब सोमवार का, मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, आप जन्माष्टमी मनाते हैं, नवरात्र करते हैं, अब एक बार शरबत पिएंगे, मेरे हिसाब से बेस्ट शरबत है सबसे अच्छा ये बेल का, और उसके बाद नंबर आता है गुलाब का। రామ్దేవ్ వ్యాఖ్యలపై ఢిల్లీ హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది। ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసే ముందు అంతరాత్మ అడగాలని రామ్దేవ్కు చీవాట్లు పెట్టింది। వీడియోను వెంటనే సోషల్ మీడియా నుంచి తొలగించాలని ఆదేశించింది। 5 రోజుల్లో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని రామ్దేవ్ లాయర్ను హైకోర్టు ఆదేశించింది। వీడియోను తొలగిస్తామని రామ్దేవ్ తరపు లాయర్ కోర్టుకు తెలిపారు। गर्मी आ चुकी है, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सवाल तो मैंने गुलाब रूह अफ़ज़ा और अभी गुलाब गुलाब और शरबत के रूह बीच मुझे में कौन पूछा। देने वाला रूह कौन है अफ़ज़ा उसके ऊपर पीते डिपेंड है। हैं? नीतीश रूह अफ़ज़ा पीते हो या नहीं पीते? नहीं मैं ये सब नहीं हाँ? नहीं। क्यों, प्रॉब्लम है नाम में? हाँ, क्योंकि अभी देने वाला आदमी कौन होगा उसके ऊपर सोचे। आखिर सवाल आपसे, मुझे आप रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छी नीयत से कोई नहीं पिलाएगा। फैक्ट है। कहाँ राजनीति करते हैं नीतीश? एक बेचारा सा शरबत हमारे सबके घर में पीते थे, बड़े अच्छी होते बात है समय ना, तो मगर आप पीते सोचे थे। नीतीश हाँ? राणे को कौन शरबत देगा रूह अफ़ज़ा। नीतीश राणे को देने की जरूरत नहीं, नीतीश राणे खुद से पिएंगे रूह अफ़ज़ा। नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, वो बहुत मीठा है। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि शरबत पियोगे तो जहाज में काम आएगा, पैसा मदरसों में लगेगा, मस्जिद बनेगी। अब देखिए ये बाबा रामदेव का इतिहास देखिए, इन्होंने कोविड की दवाई बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, डॉक्टरों को इन्होंने बहुत बुरा भला कहा, उसकी भी फटकार इनको मिली। तो ये प्रॉफिट के लिए, कमाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इनका पूरा इरादा है कि उनका शरबत बिके, और पतंजलि प्रोडक्ट्स में कई बार बहुत इंप्यूरिटीज़ भी मिली हैं। जबकि मेरे ख्याल से मैं इसका उल्टा कहूँगा, बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा का अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, जो रूह अफ़ज़ा को लोग कभी थोड़ा भूलेंगे नहीं है, पर उसको उन्होंने रिमाइंड कर दिया कि रूह अफ़ज़ा असली चीज़ है। సో ఇదన్నమాట కంప్లీట్గా మనకు చూడొచ్చు। ఇప్పుడు రీసెంట్ వీడియో అన్నమాట ఇది। రూ అఫ్జా గురించి, రూ అఫ్జాను చూపించి మతాన్ని వేరు చేయడం కావచ్చు, ప్రజల్ని వేరు చేయడం కావచ్చు, ఈ సనాతన ధర్మం అనే పేరుతో ప్రజల్ని విడగొట్టడం కావచ్చు, హిందువుల్లో ముస్లిమ్స్ పైన పెంచే విషాన్ని, ద్వేషాన్ని, అలాగే ముస్లిమ్స్ లో కూడా సేమ్ థింగ్ ఇలాంటి। సో మెయిన్లీ ఇక్కడ మనము ఈ వీడియో పక్కన పెడితే కాసేపు కేస్ స్టడీ అయితే చూద్దాం పతాంజలి కంపెనీ మీద। అండ్ ఆ కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మెడిసిన్స్ కావచ్చు, ఈ రామ్దేవ్ బాబా రియాలిటీ అండ్ ఇండియన్స్ ని మిస్లీడ్ చేస్తుంది, కంట్రీని మిస్లీడ్ చేస్తుంది, దీని గురించి కూడా ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం। లైక్ యాడ్స్ అండ్ ప్రమోషన్స్ అన్నమాట। టీవీలో వీళ్ళు చేసుకునే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కావచ్చు, మీడియా ముందర వీళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కావచ్చు, సుప్రీం కోర్ట్ లో కూడా ఇదే అన్నమాట రైజ్ అవుతూ ఉన్నది। సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు FSSAI ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ అయినా కూడా అది ఫుడ్ కి సంబంధించినదైతే, మనం కన్జ్యూమ్ చేసే దానికి సంబంధించినదైతే ఖచ్చితంగా FSSAI మార్క్ అయితే ఉంటుంది, మనం చూస్తూ ఉంటాం। ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అన్నమాట। అండ్ ఇది చెప్పేది ఏంటంటే మనకు యూ కాంట్ మేక్ యాడ్స్ ఆన్ ప్రివెన్షన్స్ అండ్ క్యూర్స్, దాంతో పాటు ట్రీట్, డయాగ్నోసిస్, క్యూరింగ్ డిసీజెస్, ఇలాంటి వాటిపైన అయితే మనము యాడ్స్, ప్రమోషన్స్, టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ చేయకూడదని అయితే చెప్తూ ఉంది। అండ్ మెయిన్లీ కొన్ని డిసీజెస్ చూసుకుంటే మనకు సచ్ యాజ్ ఎయిడ్స్, HIV, అలాగే మనకు డయాబెటిక్స్, క్యాన్సర్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ లైక్ BP, అలాగే హార్ట్ డిసీజెస్ కి సంబంధించింది కావచ్చు, ఆల్జైమర్స్ కి సంబంధించింది కావచ్చు, అలాగే డిప్రెషన్స్ కావచ్చు,
రష్ వగేరా వగేరా ఇలాంటి వాటిపైన అయితే మేము క్యూర్ చేయగలం లేదా ప్రివెంట్ చేయగలం అని అయితే మనము యాడ్స్ అండ్ ప్రమోషన్స్ అయితే చేసుకోకూడదు అనమాట. అందుకే మీరు చూడొచ్చు క్లియర్ గా సచ్ క్లెయిమ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ మిస్లీడింగ్ అండ్ అన్సైంటిఫిక్ ఎస్పెషలీ వెన్ మేడ్ వితౌట్ క్లినికల్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ మెడికల్ అథారిటీస్. అండ్ దీని లీగల్ రిఫరెన్స్ చూసుకుంటే మనకు ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ క్లెయిమ్స్ రెగ్యులేషన్ 2018 ప్రకారం మనకు సెక్షన్ 24 ఆఫ్ ది FSS Act 2006 prohibits misleading ads and false claims అన్నమాట. అలాగే మనకు లైక్ డ్రగ్స్ అండ్ మ్యాజిక్ రెమెడీస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1954 ప్రకారం మనకు టోటల్ 54 డిసీజెస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. వీటిపైన యాడ్స్ అయితే చేయకూడదు అని చెప్పేసి సేమ్ లైక్ యాజ్ ఇప్పుడు వరకు చెప్పాను కదా, క్యాన్సర్స్, డయాబెటిక్స్, బీపీ అండ్ హార్ట్ డిసీజెస్ ఇలాంటి వాటిపైన అనమాట. వన్ ఆఫ్ ది యాడ్స్ చూసుకుంటే మనకు ఈ బాబా రామ్దేవ్ అండ్ ఈ పతాంజలి కంపెనీ ఇచ్చే వన్ ఆఫ్ ది యాడ్ చూసుకుంటే మనకు వీళ్ళు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అయితే క్యూర్ చేయగలం అని అయితే చెప్తున్నారు. మెయిన్లీ హైలీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఇన్సులిన్ లో ఉంటారో వాళ్ళనైతే క్యూర్ చేయగలము, ఈ మా మెడిసిన్స్ అయితే క్యూర్ చేయగలదు అన్నారనమాట. యాడ్స్ అయితే చేసుకున్నారు. బట్ మన లా అయితే స్ట్రిక్ట్లీ చెప్తూ ఉందన్నమాట, మీరు ఇలాంటివి అయితే చేయలేరు అని చెప్పేసి. అండ్ ఇలా ఓపెన్ గా చెప్పడము, ఓపెన్ గా యాడ్స్ చేసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా ఇప్పుడు మోడర్న్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఫీవర్ అన్నా ఏమన్నా వస్తే డాక్టర్ కి కన్సల్ట్ అయ్యి సో మెడికల్ స్టోర్ లో మెడిసిన్స్ కొనుక్కొని అయితే యూస్ చేస్తాం కదా మోడర్న్ మెడిసిన్స్. సో ఇవి కూడా వాడకండి, ఫస్ట్ అవి వాడడం ఆపేయండి, మా ప్రోడక్ట్స్ మా మెడిసిన్స్ అయితే కొనండి పతాంజలివి అని చెప్పేసి బాబా రామ్దేవ్ అయితే ఓపెన్ మీడియా ముందు అయితే చెప్తున్నాడు అనమాట. ఎవరైతే వెళ్తున్నారో డాక్టర్స్ దగ్గరికి కూడా వాళ్ళు కూడా డాక్టర్స్ దగ్గరికి సో డాక్టర్స్ ని కన్సల్ట్ చేయడం కావచ్చు, డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం కావచ్చు కంప్లీట్ గా ఆపేసి ఇతని ప్రోడక్ట్స్ కొనడం అయితే స్టార్ట్ చేశారనమాట పతాంజలివి. మెయిన్లీ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు లైక్ సింపుల్ లాజిక్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సులిన్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో ఇన్సులిన్ తయారు చేసిన వ్యక్తికి నోబెల్ ప్రైజ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఇన్సులిన్ కూడా అవసరం లేదు, నేను డైరెక్ట్ గా క్యూర్ అయితే చేస్తాను ఆ డిసీజ్ ని అని ఓపెన్ గా మీడియా ముందే చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇతనికి కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ అయితే ఇవ్వాలి కదా మరి. సో సింపుల్ లాజిక్ అనమాట. ఈ వీడియో చూసుకుంటే మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయుర్వేదిక్ గురించో, అలోపతి గురించో, హోమియోపతి గురించో ఇలాంటి వాటి గురించి అయితే కాదనమాట. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కేస్ స్టడీ ఆఫ్ పతాంజలి అనమాట. ఈ బాబా రామ్దేవ్ తను ఎలా మిస్లీడ్ చేస్తున్నాడు దాని గురించి. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు అండ్ ఇతనికి చాలా సార్లు నోటీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఈ కంపెనీకి కూడా నోటీసులు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. నాట్ ఓన్లీ బాబా రామ్దేవ్ కి అండ్ అతని కంపెనీకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెన్ మనకు ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి కూడా నోటీస్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట. బట్ ముగ్గురు నుంచి నో రెస్పాన్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు కరోనా టైంలో కూడా కరోనిల్ అనే ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే లాంచ్ చేశాడు అనమాట. ఇతను కరోనిల్ అనే ఒక టాబ్లెట్ ని అయితే మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఇక్కడ మీరు ఆన్ స్క్రీన్ చూడొచ్చు, ఒక బాక్స్ అన్నమాట. బాక్స్ లో 2 డబ్బీలు అయితే ఉంటాయి అనమాట టాబ్లెట్స్. అండ్ మధ్యలో ఒక చిన్న డబ్బీ, దాంట్లో మనకు ఆయిల్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు అతను మీడియా ముందు చెప్పింది కావచ్చు అండ్ ఆ డబ్బా పైన లేబుల్, ఆ డబ్బా కాకుండా దాని లోపల ఉన్న డబ్బీలు మీద కూడా మూడిటి మీద కూడా లేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట. లైక్ WHO కి సంబంధించిన లేబుల్, ఆ లోగో కావచ్చు, WHO సర్టిఫైడ్ అనే లేబుల్ అయితే వేసుకున్నారనమాట. సో ఈ బాబా రామ్దేవ్ కి అయితే తెలియదు అనమాట లైక్ FSSAI ఎలా ఉందో అలాగే WHO కూడా అని అనుకున్నాడేమో గానీ. సో WHO స్టిక్కర్ కూడా వేసేసాడు అనమాట. FSSAI స్టిక్కర్ తో పాటు ఆ మార్క్ తో పాటు ఈ మార్క్ కూడా వేసేసుకున్నాడు అటనే బాక్సెస్ మీద. అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే FSSAI ఏదైతే మార్క్ సర్టిఫికేషన్ ఇస్తుందో మన ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ మీద, ఆ మార్క్ అప్రూవల్ లేకుండానే అతను ఆ మార్క్ అయితే యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అతని ప్రొడక్ట్స్ మీద, పతాంజలి ప్రొడక్ట్స్ మీద. అండ్ WHO విషయానికి వస్తే ఈవెన్ WHO ట్వీట్ కూడా చేసింది అనమాట, మేము ఇలాంటివి ఏమీ చేయలేదని చెప్పేసి. World Health Organization has clarified in a tweet that it has not reviewed or certified its efficacy. అలాగే మనకు WHO ఏదైతే ఆ లేబుల్ సర్టిఫికేషన్ ఉందో అది దేనికి పనికిరాదు అనమాట. బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెడికల్ బాడీ అనమాట. ప్రొడక్ట్స్ పైన అయితే దేనికి పనికిరాదు అనమాట అది. అండ్ వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్ ఆఫ్
WHO అండ్ ఎనీ అప్రూవల్ ఆఫ్ WHO అలాగే FSSAI అప్రూవల్ లేకుండా దానికి కొంచెం కూడా ఇన్ఫార్మ్ కూడా చేయకుండా అతని ప్రోడక్ట్ డబ్బాల పైన అయితే స్టాంపులు వేసేసి అమ్ముకుంటున్నాడు అనమాట. అండ్ కరోనా టైంలో మెయిన్లీ ఇంజెక్షన్స్ ఏదైతే చేస్తారో చాలా మంది ఆ ఇంజెక్షన్స్ కూడా తీసుకోకుండా ఓన్లీ బాబా రామ్దేవ్ ఈ పతాంజలి ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేసినారు అనమాట. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు క్లియర్ గా అతను చెప్తున్నాడు అనమాట. एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई. 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए. कल क्या समाचार है? कोरोनिल सभी प्रकार के कोरोना में लाभ करता है, ये हमने रिसर्च के द्वारा भी प्रमाणित किया, और जिन लोगों ने इसका सेवन किया ऐसे करोड़ों लोगों की हमने इसके द्वारा जान बचाई. దాని వల్ల చాలా మంది ఏదైతే గవర్నమెంట్ మనకు ఇంజెక్షన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుందో అది కూడా తీసుకోలేదన్నమాట. ఓన్లీ తన ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేశారు. కంప్లీట్ లై అన్నమాట. సో WHO అప్రూవ్ చేయలేదు, FSSAI ఏది కూడా మెడికల్ సర్టిఫికేషన్స్ లేని ఒక మెడిసిన్స్ అయితే వీళ్ళు అమ్ముకుంటున్నారు అనమాట కరోనియల్ అనే పేరుతో. బట్ మీకు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఓన్లీ 4 months లో 250 crores అయితే సంపాదించినారు అనమాట వీళ్ళు. ఓన్లీ 4 months లో మనకు ఓన్లీ యూజింగ్ ఈ కరోనల్ ప్రోడక్ట్ ని అమ్ముకొని మాత్రమే 250 crores విత్ ఇన్ 4 months అన్నమాట వీళ్ళు సంపాదించింది. అని మీరు చూడొచ్చు 2022 లో నేపాల్ అయితే బ్లాక్ లిస్ట్ చేసింది అనమాట 16 ఇండియన్ ఫార్మ్స్ ని. నేపాల్స్ డ్రగ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ హ్యాస్ బ్లాక్ లిస్టెడ్ 16 ఇండియన్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ ఇంక్లూడింగ్ దేవి ఫార్మసీ విచ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ యోగా గురు రామ్దేవ్ Patanjali products, starting that they failed to comply with the World Health Organization drug manufacturing standards. And ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు సుప్రీం కోర్టు మోర్ దెన్ 5 to 6 times అయితే వీళ్ళకి చెప్పింది అనమాట ఇలాంటివన్నీ చేయకూడదు అని చెప్పేసి. బట్ ఎవ్రీ టైం ఇతను సుప్రీం కోర్ట్ కి సారీలు అయితే చెప్పుకుంటున్నాడు అనమాట. లైక్ మాకేమీ తెలియదు, ఇది అనుకోకుండా జరిగిపోయింది, ఇంకోసారి జరగదు అని ప్రతిసారి సారీలు అయితే చెప్పుకోవడం స్టార్ట్ చేశాడనమాట. అండ్ సుప్రీం కోర్టు చెప్పిందనమాట లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మా ముందర ఏదైతే పేపర్లు ఉన్నాయో ఇవి కూడా పనికిరావు అనమాట నీ సారీ ముందు, దీని వాల్యూ కూడా నీ సారీ ముందు దేనికి పనికిరాదని అయితే పెద్ద స్టేట్మెంట్ అయితే పాస్ చేసింది అనమాట సుప్రీం కోర్ట్ ఇతని బాబా రామ్దేవ్ మీద. సో FSSAI చూసుకుంటే మనకు ఈ కంపెనీ పైన వేస్తుంది అనమాట ఇలాంటివి చేయకూడదని. అలాగే మనకు ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద కూడా వేస్తుంది అనమాట. సో మీ లైసెన్సింగ్ అథారిటీ ఏదైతే ఉందో రెగ్యులర్ చెక్స్ అయితే చేయాలి అని చెప్పేసి చాలా రెగ్యులర్ చెక్స్ కూడా అయ్యాయి అన్నమాట. అండ్ దీంట్లో మనకు మస్టర్డ్ ఆయిల్ లో ఫ్లాస్ అయితే కనిపించినాయి, దాంతో పాటు కౌ ఘీలో కూడా ఫ్లాస్ అయితే కనిపించినాయి లైక్ అడల్టరేటెడ్ కావచ్చు ఆర్ సంథింగ్. ఇక్కడ మీరు ఆన్ స్క్రీన్ అయితే చూడొచ్చు. అలాగే మ్యాగీ వీళ్ళు పతాంజలి ప్రోడక్ట్ ఏదైతే మ్యాగీ ఉందో దీంట్లో కూడా ఫ్లాస్ అయితే కనిపించినాయి అనమాట లైక్ పర్మిటబుల్ లిమిట్ ఆఫ్ యాజ్ ది. సో ట్రిపుల్ క్వాంటిటీ అయితే కనిపించడం అయితే జరిగింది అనమాట దీంట్లో. మీరు ఇక్కడ ఆన్ ది స్క్రీన్ అయితే చూడొచ్చు. Around 12 samples were lifted from Lucknow and sent for testing twice. The samples revealed high levels of toxic lead and monosodium glutamate. సో ఇలాంటి చాలా విషయాలు అయితే బయటపడడం జరిగింది. ఉత్తరాఖండ్ ఏదైతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉందో దీన్ని పైన స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ అయితే ఏమీ తీసుకోలేదన్నమాట. అలాగే మనకు సుప్రీం కోర్టు అయితే పిలిచిందనమాట, వాళ్ళకు అడిగిందనమాట. సో బాబా రామ్దేవ్ కి పతాంజలికి దాంతో పాటు ఈవెన్ ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి కూడా అడగడం అయితే జరిగిందనమాట. ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, మీరు కోర్టుకి రావాలని అయితే నోటీసులు కూడా పంపించడం అయితే జరిగిందనమాట. బట్ ఈ బాబా రామ్దేవ్ అలాగే ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా మనకు దాన్ని కంప్లీట్ గా ఇగ్నోర్ చేయడం అయితే జరిగిందనమాట. సో ఇవన్నీ చూసిన సుప్రీం కోర్టు డైరెక్ట్ గా అయితే చెప్పిందనమాట కావాలని ఇగ్నోర్ అయితే చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ జరగవు. ఖచ్చితంగా బాబా రామ్దేవ్ తో పాటు ఇతని కంపెనీ మెయిన్ హెడ్ ఉంటాడు పతాంజలి వాడు, అలాగే మనకు ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా సుప్రీం కోర్టుకు వచ్చి హాజరు కావాలి, ఇక్కడ సమాధానాలు అయితే చెప్పాలి. సుప్రీం కోర్టు నోటీస్ అయితే పాస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మీడియా అండ్ పీపుల్ బయటికి రావడం
కేవలం దీని గురించి మాట్లాడడము సో అడగడం అయితే జరుగుతోంది. లైక్ ఇక్కడ చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ బోర్నమీటా కావచ్చు, బూస్ట్ కావచ్చు, కాంప్లైన్ కావచ్చు, ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని ఇవి కూడా సేమ్ అలానే క్లెయిమ్ చేస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్లైన్ చూసుకుంటే మనకు యాడ్ లోనే క్లియర్ గా మీకు కాంప్లైన్ తాగితే హైట్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతారని అయితే చెప్తోంది కదా. సో ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని వదిలేసి ఇండియన్ కంపెనీస్ పైన ఎందుకు పడుతున్నారు? అందులోనూ మన ఇండియన్ కల్చర్ ఇది, మన ఆయుర్వేదిక్ ఇది, మన కంపెనీ మీద ఎందుకు పడుతున్నారు అని అయితే పీపుల్ వాయిస్ అయితే రేస్ చేయడం జరిగింది. అలాగే స్టార్టింగ్ లో మీడియా కూడా ఇదే వాయిస్ నే రేస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. కొంచెం కూడా లైక్ కంప్లీట్ గా సెన్స్లెస్ బేస్లెస్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట. లైక్ పీపుల్ ని పక్కన పెట్టినా కూడా మనకు లైక్ మీడియా కూడా స్టార్టింగ్ లో దీన్ని సపోర్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఈవెన్ ఇతను ఎంత డెవలప్ అవ్వడానికి కారణం కూడా మీడియా అండ్ ఆ మీడియా యాంకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, న్యూస్ యాంకర్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు దాంతో పాటు గవర్నమెంట్, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అనమాట. అండ్ మెయిన్లీ దీని విషయానికి వస్తే మనకు కాంప్లైన్, బోర్నమీటా, హార్లిక్స్, బూస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు హెల్త్ డ్రింక్స్ అన్నమాట. ఇది ఒక ఆప్షనల్ అన్నమాట. మీరు కొనుక్కోవచ్చు, తాగొచ్చు, లేకపోతే లేదనమాట. బట్ మనకు దీన్ని పక్కన పెడితే సో ఇది కంప్లీట్ గా మెడిసిన్ అన్నమాట. లైక్ వీళ్ళు ప్రమోషన్స్ అయితే చేసుకుంటున్నారు క్లియర్ గా. మేము ప్రివెంట్ అయితే చేస్తాం, క్యూర్ అయితే చేస్తాం, ట్రీట్ అయితే చేస్తాం, డయాగ్నోస్ అయితే చేస్తాం అని చెప్పేసి క్లియర్ కట్ గా అయితే ప్రమోషన్స్, యాడ్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, న్యూస్ రిపోర్టర్స్ తో కలిసి మీడియా కూడా దీన్ని ప్రమోట్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట. సో కంప్లీట్ గా హెల్త్ డ్రింక్ కి, మెడిసిన్స్ కి అసలు కంపేర్ కూడా చేయడానికి లేదనమాట ఇక్కడ మనకు. లైక్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కౌక్ హీలో కావచ్చు, అలాగే మనకు వాట్ ఇస్ దట్ మ్యాగీ కావచ్చు, అలాగే మనకు మస్టర్డ్ ఆయిల్. సో ఇలాంటి రెగ్యులర్ ప్రోడక్ట్స్, నార్మల్ ప్రోడక్ట్స్ పైన ఇన్ని ఫ్లాస్ వస్తూ ఉంటే మెడిసిన్స్ మీద ఇంకెన్ని ఫ్లాస్ వస్తాయి. సో మీరు ఆలోచించవచ్చు. వేరే బ్రాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ అలోపతి కావచ్చు, హోమియోపతి కావచ్చు, లైక్ ఆయుర్వేదిక్ బ్రాండ్స్ చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట మన ఇండియాలో. బట్ అవి ఏవి కూడా ఇలాంటి ప్రమోషన్స్ కావచ్చు, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కావచ్చు, మీడియా ముందు మరి ఇంత పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయితే ఏ బ్రాండ్ కూడా చేసుకోలేదన్నమాట. లైక్ మన ఇండియన్ ఆయుర్వేదిక్ బ్రాండ్స్ చాలా ఉన్నాయి అనమాట. ఏవి కూడా ఇంతవరకు ఇలాంటివి చేసుకోలేదన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు పతాంజలి, ఇది ఘాన్బాత్, ఇక్కడ మీరు ఆన్ స్క్రీన్ చూడొచ్చు. ఈ ప్రోడక్ట్ విషయానికి వస్తే ఇది ఒక మెడిసిన్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ప్రజలు కొన్నది 2018 లో. అందరూ షాక్ అయితే అయ్యారనమాట, అవాక్ అయితే అయ్యారనమాట. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే దీని ఎక్స్పైరీ డేట్ ఆన్ ది స్క్రీన్ కూడా చూడొచ్చు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ వచ్చేసి ఏప్రిల్ 2018 అయితే ఉందన్నమాట. లైక్ వీళ్ళు ప్రజలు కొన్నదైతే మార్చ్ 2018, డేట్ దీనిపైన ఉన్నదైతే ఏప్రిల్ 2018 అనమాట. ఇతనితో ఒక్క కాంట్రవర్సీ కాదనమాట, దే ఆర్ సో మెనీ కాంట్రవర్సీస్ అయితే అయ్యాయి. సో ఓపెన్ మీడియాలో ఏది పడితే అది మాట్లాడేయడం, బేస్లెస్ కావచ్చు, సెన్స్లెస్ కావచ్చు, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కావచ్చు. అలాగే ఇక్కడ చూసుకోండి మనకు ఈ క్రాస్డ్ సో మెనీ లీగల్ బార్డర్స్ అన్నమాట. చాలా లీగల్ బార్డర్స్ అయితే క్రాస్ చేసేసాడు ఇతను. బట్ హీఈస్ గెటింగ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రీస్ మినిస్టర్స్, అలాగే న్యూస్ యాంకర్స్ అన్నమాట. కంప్లీట్ గా ఇప్పటికీ కూడా ఇతని ప్రోడక్ట్స్ కొనే వాళ్ళు కావచ్చు, యూస్ చేసే వాళ్ళు కావచ్చు, చాలా మంది ఉన్నారనమాట. సో ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే మెయిన్లీ మనకు అవేర్నెస్ అన్నమాట. సో ఇంత సింపుల్ గా ఇతను కంప్లీట్ గా ప్రజల్ని వేరు చేసే మాటలు అయితే మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. సో ఇది కంప్లీట్ గా ఓన్లీ 1% అన్నమాట. ఈ పతాంజలి కావచ్చు, ఈ రామ్దేవ్ బాబా పైన కేస్ స్టడీ యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేస్తే చాలా మంది బ్యారిస్టర్స్ కావచ్చు, లాయర్స్ కావచ్చు, చాలా మంది దీనిపైన మాట్లాడడం అయితే మీరు చూడొచ్చు. కేస్ స్టడీ మొత్తం మీకు చాలా యూట్యూబ్ వీడియోస్ లో అయితే దొరుకుతుంది. అలాగే మనకు న్యూస్ పేపర్స్ కావచ్చు, ఆర్టికల్స్ కావచ్చు, గూగుల్లో కూడా మీరు సెర్చ్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట. మీకు వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోండి. సో దిస్ యువర్ సమీర్ ఖాన్ సైనింగ్ ఆఫ్. ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. జై హింద్. अगर ये वही चीज है तो पहले इम्यूनिटी बूस्टर थी, अब दवा कैसे होगी? बाबा रामदेव, आपने ये गलत दवा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोना से इलाज करेंगे? सही ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए? ये बहुत बड़ी बात। 1 से 6 तक है यहाँ पे। अब इसमें एक तो शरबत पी के बता दो बाबा जी का कौन सा है? या चलो नहीं बता, रंग से बता दो, रंग से बता। अरे आपने बोला बाबा जी का शरबत पीता हूं, देश का सम्मान करता हूं, शरबत का डिटेल्स यहाँ पर है।
कि किसमें बाबा जी का शरबत है और किसमें दूसरा शरबत है। अब मुझे आप करें, आप रुआवजा नहीं पिया, मैं आपसे रुआवजा पूछ ही नहीं रहा हूं। बाबा जी का शरबत कौन सा? मेरी बात तो सुन लेंगे, हाँ, बता दीजिए। हम मैंने क्योंकि मैंने बाबा जी का शरबत पिया है, अब मैं मान लिया इसमें से उठा लूं, मैंने स्वाद तो टेस्ट कर नहीं देखा है, अब मान लिया रुआवजा आपने डाला खाओ तो या तो मुझे पहले बताइए कौन सा मैं पी लूंगा। पहले मुझे बताइए तो। सारे शरबत एक है? नहीं, सारे शरबत एक नहीं है, ये हमारा काम था। भाई भाई हम कहते थे, सुन लीजिए, हम भाई भाई कहते थे, हम शरबत हम रंग नहीं मानते थे, लेकिन हम चारा बन के चले गए। भाइयों ने हमको चारा बनाया। मुझे आप वही शरबत पिलाएंगे? हाँ, जो जिहादियों का हो, ये बाबा रामदेव वाला पिएंगे, डॉक्टर साहब नहीं पिएंगे। भाई इनको वाला पीना है जो जिहाद के द्वारा जो थूक के आया गया, थूक वाला पिएंगे। मैंने बचपन से लेकर आज तक मैं रूह अफ़ज़ा पीता हूँ, रूह अफ़ज़ा पी रहा हूँ और रूह अफ़ज़ा ही पीऊंगा। मैंने परसों भी पिया, परसों मुझे यहाँ मेरा पेट फाड़ने की धमकी तक कुछ लोगों ने दे दी थी। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं राणा सांगा का वंशज हूँ, चौहान हूँ, क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ। चाकू नहीं, फरसे गड़ा से सब ले आना और मार देना, मैं उस वंशज का खून हूँ। डराते हो? ये चार लोग नफरती बयान डराते हैं आकर यहाँ पर, आके डराते हैं चार लोग कि यहाँ बोलोगे शरबत की बात करोगे, रूह अफ़ज़ा की बात करोगे तो तुम्हारा पेट फाड़ देंगे। ये है यहाँ पर। और मैं शरबत पी रहा था, शरबत पी रहे थे, मैं बताता हूं, ये शरबत पी रहे थे, इनके क्वार्टर खोल के शरबत के अंदर शराब डाल रहे थे। ये तो दादागिरी हो रही है। और कल इनको कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आई थी, ये छुटके थे, पता ही नहीं। कल कुत्ते पकड़ने वाली, इंसान पकड़ने वाली गाड़ी आई थी, इनको छोड़ के चली गई। पकड़ा, पेट फाड़ने की धमकी दी गई कि तूने शरबत पिया। ये मेरा देश किस दिशा में जा रहा है? पहली बार 2-3 दिन पहले मैंने ग्लास में शरबत पिया था, अगली बार आऊंगा मैं बोतल से शरबत पीऊंगा, रूह अफ़ज़ा का शरबत पीऊंगा। मुझे यहाँ तो रोक के दिखाए और जिसकी मां ने दूध पिलाया है वो रोक के दिखाए।